مورخ لکھدا ہے دہلی تو لگ کے پشاور تک کوئی ایک بھی درخت انجدا نہیں سی جس درخت تے کسے مسلمان دی لاش نہ ٹنگی ہوئی ہوئے. ہر درخت تے مسلمانہ دیاں لاشاں ٹنگ دیتیاں گئیاں. اے تیرا لاہور اس باب دا گواہ ہے. لاہور دے اندر ہے جڑی بادشاہی مسجد ہے نا یہ دے سین دے اندر باقاعدہ پھندا لگایا گیا. یہ دے سین دے اندر پھانسی دا پھندا گاڑیا گیا. آج تانوں اس سین دے وچ آج آزادی دے دن تے کڑیاں منڈے رل کے اوتھے جفیاں پہ پاندے نے. آج آزادی دے دن تے اوتھے جناب منڈے توتیاں واجے پہ بجاندے نے. آج آزادی دے دن تے آج جناب اوتھے کڑیاں دے نال سیلفیاں پیاں بندیاں نے. او کوئی انہاں نو سمجھان والا ہے کہ نہیں؟ یہ بادشاہی مسجد کے فرش سے پوچھو, یہ بادشاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو, یہ بادشاہی مسجد کی عمارت سے پوچھو. پوچھو ان دیواروں سے کہ تم نے کیا دیکھا ہے, تو یہ دیواریں بول بول کر بتلائیں گی ہم نے تمہارے بڑوں کا خون دیکھا ہے. اے بادشاہی مسجد ہے جس بادشاہی مسجد دے ایک پاسے پھانسی دا پھندا لایا گیا, دوسرے پاسے انگریز نے بستر بچھایا, مسلمانہ دیاں جوان کڑیاں نو پکڑ کے اوتھے انہاں دی عزت لٹی جاندی, دوسرے پاسے مسلمانہ دے جواناں نو پکڑ کر کے بھائے دیتا جاندا. ہے کوئی انہاں جواناں نو سمجھان والا, اے پاں پاں کرن والیاں نو ہے کوئی اپنے بڑیاں دی داستان سنان والا؟ ایتھے کوئی نہیں سنان والا. میں تو حکومت وقت سے آج کے دن مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, میری آواز کوئی پہنچائے حاکم وقت کے پاس. جہاں سکول میں تم دوسری کتابیں پڑھاتے ہو وہاں آزادی کی تحریک کی باقاعدہ ایک کتاب بناؤ, باقاعدہ ایک سلیبس بناؤ اور وہ 25 جناب بچوں کو شروع کرواؤ تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان بنا کس طریقے سے ہے. اس برے صغیر میں ہمارے بڑوں نے قربانیاں کیا دی ہیں. اور جدو منڈیاں ساری دیاری فیس بک ویکھنی ہے, اور جدو ساری دیاری ٹک ٹاک ویکھنا ہے, انہاں نو کیویں پتہ لگنا ہے کہ ملک آزاد کیویں ہویا ہے. اے ملک ماڑا نہیں, ملک نو پرانا بڑا دکھ ہوندا ہے جدو کوئی لو جی پاکستان اکھے جی انج دا ملک ہے جتھے جناب کولر دے نال جڑا ہوندا ہے نا گلاس بھی جناب سنگڑی نہ بنیا ہوندا ہے. ملک نو بدنام کاتوں کر دیو تے ملک دا کی قصور ہے؟ تے نالے سنگلی نال بنیا گلاس نظر آیا, پیچھے ایڈا وڈا کولر نہیں نظر آیا جنہیں صدقہ کیتا ہے. تانوں چوری کرن والا گلاس چوری کرن والا نظر ہوندا ہے, جنہیں پیچھے ایڈا وڈا کولر اللہ دے رستے صدقے لے لایا وہ نہیں نظر آندا. لو جی ملک پاکستان ہوئے جتھے مسیتوں جتیاں چوری ہو جاندیاں نے, ایک جتی چوری کرن والا تانوں نظر آیا, ہزاراں نماز پڑھن والے تانوں نظر ہی نہیں آئے. ملک برا نہیں ہے, کبھی ملک کو برا نہ کہو, کبھی اس ملک کی بدخوئی نہ کرو. وچ رہن والے بندے ہاں او اسی ہاں, اسی خراب ہاں. ملک نو کی ہے, ملک تے عالی شان ملک ہے, ملک تے زبردست ملک ہے. بھائیو یہ ملک ہمیں اتنی آسانی سے نہیں مل گیا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جب امت مسلمہ پاک و ہند میں بالکل بے سہارا زندگی گزار رہی تھی, اس وقت ایک مرد کلندر, مرد درویش, امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہم رکاب حضرت الامام حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جہاد علم بلند کیا اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ملک پاکستان کی بنیاد رکھی. مفکر اسلام, شاعر مشرق, واجب الاحترام حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, قرارداد پاکستان دراصل شہدائے بالاکوٹ کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. برادران اسلام, کراچی کے اجتماع میں جو حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں ہو رہا تھا, واجب الاحترام حضرت نواب بہادر جگ رحمت اللہ علیہ نے 7 گھنٹے کی تقریر کی. فرمانے لگے, لوگوں جس شخص کے ذہن میں
سوشلزم، قانونیت، یہودیت، عیسائیت اور دین کے علاوہ کوئی بھی ذہن میں کوئی نقطہ نظر ہے وہ ہمارے اجتماع سے اٹھ جائے. پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا تعلیم نظام صرف اور صرف کتاب اللہ و سنت سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو مخاطب فرما کر کہنے لگے، حضرت آپ کا کیا رائے ہے میرے اس مشورے پر؟ بانی پاکستان واجب الاحترام حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے میز پر مکہ مار کر فرمایا، لوگوں بہادر یار جنگ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ساتھ ہی بہادر یار جنگ نے کہا، لوگوں یہ میری آخری تقریر ہے، آج کے بعد میں آپ سے نہ مل سکوں، اس کو ریکارڈ کر لو، آنے والے پاکستانی نسلوں کو بتا دینا کہ کس طرح قائدین پاکستان نے، قائدین اہل حدیث نے، قائدین مجاہدین نے اپنی جانوں کو داؤ پر لگا کر شہادت کے زمرے میں جا کر اللہ کی راہ میں قربان ہو کر یہ پاکستان کی بنیاد رکھی ہے. آج ان کی کتاب منشور پاکستان کے نام سے موجود ہے. ہر پاکستان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. برادران اسلام، جب پاکستان کے لیے مالی معاونت کی ضرورت پڑی تو 90% جو فنڈ ہے وہ اکابرین اہل حدیث کا ہے. ریکارڈ میں موجود ہے کہ 90% فنڈ حضرت سید احمد شہید، حضرت امام شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے مریدین کا ہے. برادران اسلام، اسی پر بس نہیں، امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ تحریک پاکستان کے خط لے کر روانہ ہوتے ہیں. ظالموں نے وہ ظلم کیے، تاریخ حیران ہو جاتی ہے، قلم تب کپا جاتے ہیں، لکھنے والے بے بس ہو جاتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں اتنی سزا دے دی ہے چلے اس کی اولاد تو نہ ہوگی. ان کو کیا پتا کہ مومن کی بصیرت کیا ہے. امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تم کہہ رہے ہو میری اولاد نہیں ہوگی، میری روحانی اولاد اتنی ہوگی، میری روحانی اولاد اتنی ہوگی کہ آپ کے ملکوں میں تبلیغ کرے گی. آج روئے زمین پہ کوئی خطہ ایسا نہیں یہاں جامعہ تعلیم الاسلام کا اسٹوڈنٹ ہے، یہاں جامعہ ابی بکر اسلامیہ کا اسٹوڈنٹ ہے، یہاں مرکز الدعوہ سلفیہ ستیانہ بنگلہ کا طالب علم نہ ہو، یہاں جامعہ سیدین شہیدین کا پیغام نہ پہنچایا. یہ امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی بشین ہوئی تھی جو پورے جو رکے تو کو گران تھے ہم، جو چلے تو جان پہ کھیل گئے. اگستین برسر خارے بے خون دل قانونی باغبانی صحرا نوشتہ ہے. برادران اسلام، آج بھی ہماری یہ دعوت ہے، آئیے کتاب اللہ و سنت السید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیے اور اپنی زندگیاں معاشی، سیاسی، گھریلو، یہاں تک کہ اپنے ہر معاملات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزاریں. دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام یہ جو مشن جو 1400 سال سے حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا، یہ قیامت تک جاری رہے گا. اسی پر ہم پیرا ہو کر دنیا آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار ہو سکتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں واجب الاحترام برادر محترم بلبل قرآن
मुकर्रर श्री बयान हजरत कारी बियामिन आबद साहब मत्तनल्लाहु बितूली हयाती इनको वो तशरीफ लाए और अपने मुनफरिद अंदाज में खिताब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलन मुस्तज़अफ़ीन आज़माइश के लपकते हुए हंगामों में वक़्त ने उनके निशानात कदम देखे हैं। तख्ता-ए दार पे आए तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख में कम देखे हैं। आज़ादी हर मुसलमान दा बल्कि हर इंसान दा बल्कि हर हैवान दा हक है। गुलामी ना कोई इंसान पसंद करता है, ना ही कोई मुसलमान पसंद करता है और ना ही कोई हैवान पसंद करता है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने एक परिंदे दी फरियाद लिखदिया होया जुमला लिखा है, आता है याद मुझको वो गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना, आज़ादियाँ अपने घोंसलों की अब कहाँ मौजूद हैं, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। एक तोता अपने मालिक दा बड़ा वफादार सी। उस तोते नूं उन्हें एक पिंजरे दे अंदर बंद करके रखिया सी। मालिक दा ते तोते दा प्यार इन्ना ज़्यादा सी कि जदों भी किसी भी सफ़र ते जांदा ते कदी भी ऐसा नहीं होया कि वो उस तोते वास्ते कुछ लैके ना आए। जदों भी सफ़र ते जाना उन्हें कुछ ना कुछ उस तोते लिए ज़रूर लैके आना। एक दफ़ा मालिक सफ़र ते निकलन लग्या तो उन्हें तोते नूं पुछया, आज तेरी डिमांड मैं पूरी करांगा, जो तू कहेगा ना तेरे वास्ते हो ही लैके आवांगा, बोल की चाहिए। उन्हें आख्या, अगर मैनू वाकई मेरी ख्वाहिश तो पूरी करनी है तो फिर एक कम कर कि जिस सफ़र ते जा रहे हैं रस्ते के अंदर किते भी मेरे साथी मिल जान ना तो उन्होंने मेरा सलाम कह दे। मालिक बड़ा हैरान होया, बड़ी वड्डी ख्वाहिश की थी। उन्हें आखा कोई होर ख्वाहिश? उन्हें आखा कोई नहीं, बस ऐ ख्वाहिश, जिथे भी मेरे साथी लभ जान उन्होंने मेरा सलाम कह। मालिक सफ़र ते रवाना होया। एक बाग अंदर उन्हें वेख्या कि काफ़ी सारे तोते मौजूद सन। तोते खलो के कहन लगा, बई तोत्यो तुहाडे नाल दा ही एक साथी मेरे कोल मौजूद है, पिंजरे च बंद है, मेरा उहदे नाल बड़ा प्यार है, वो मेरे नाल बड़ा प्यार करदा है, मैं उहदे नाल बड़ा प्यार करना, तो उन्हें तुहानू सलाम कलाया। जदों उहदी ज़बान च एक जुमला निकलिया तो उस
درخت دی ڈالی تے بیٹھا ہویا ہے کوئی طوطا زمین تے گر گیا. انہوں نے پانی شانی پیا چلا گیا. یہ بھی اپنے سفر تے روانہ ہویا, واپسی آیا. انہیں آکھا طوطیا میں ایک جگہ تے گیا, تیرے ساتھی ویکھے, ایک طوطے نو میں سلام آکھیا تیرا, خرے وہ تیرا بھرا لگدا سی یا خرے تیرا کی رشتہ دار سی, انہوں تیرے غم میں نہ ہویا کہ میں انہوں سلام آکھیا تے او تے زمین تے گر گئے. بس اینی گل سنن دی دیر سی, اے جڑا طوطا پنجرے چ بند سی یہ سن کے اے بھی پنجرے چ ڈگ پیا. مالک نے بڑا افسوس کیتا, وہ بھی مر گیا تے بھی مر گیا. انہیں بڑے غم تے افسوس نال باہر کڈیا, ہلایا ہلویا کوئی نہیں, پانی شانی پیا کوئی نہیں. انہیں انج کر کے پرانا سیڈ تے رکھ دیتا, رکھ دا گیا تے طوطا اڑ کے تے او گیا. شاخ تے بیٹھا ہے تے اپنے مالک نو کہندا ہے, مالک کہن لگا وی تو میرے نال کی کیتی؟ انہیں آکھا اپے دا پوچھیا بھی کوئی خواہش دس. تے خواہش میں ایک پیغام بھیجیا سی اپنے اس طوطے نو, تے طوطے نے مینوں او جڑا گریا سی نا وہ مریا نہیں سی, انہیں مینوں آزادی دا طریقہ دسیا سی. اصل طریقہ انہیں مینوں دسیا ہے بھی انج کر کے ڈگ جا, پنجرے چوں باہر نکل جائیں گا, جدو نکل جائیں گا تے آپ آزاد ہو جائیں گا. تو میرے محترم بھائیوں کی پتہ لگا, بندے تے بندے رہ گئے, انسان تے انسان رہ گئے, حیوان تے حیوان رہ گئے, کوئی پرندہ بھی غلامی پسند کردہ. آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ صحیح مسلم کتاب العتق میں روایت ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی پتر اپنے باپ دی محنت دا حق ادا نہیں کر سکدا حتیٰ کہ کسی پتر دا باپ جڑا ہے وہ غلام ہوئے, وہ پیسے لا کے اپنے باپ نو غلامی تو آزاد بھی کروا دے وے تے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکدا. میرے محترم بھائیو, یہ تحریک آزادی دی انسان تے برداشت نہیں کر دے تے مسلمان تے بالکل نہیں کردہ نا. اللہ کریم نے مسلمان نو پیدا ہی آزاد کیتا ہے, اور ہر دور اندر ہر دور دے بڑے تو بڑے کافر نے کوشش کیتی ہے کہ اسی مسلماناں نو قید کریے, لیکن تاریخ اس بات دی گواہ ہے کہ کسی بھی دور اندر مسلمان نے اپنے ہتھاں دے اندر غلامی دی زنجیر نو تے پیراں دے اندر غلامی دی بیڑی نو کدی پسند نہیں کیتا. آزادی دی یہ تحریک بڑی پرانی ہے, حتیٰ کہ آزادی دی سب تو پہلی تحریک جس نبی نے چلائی انہاں دا نام ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ پیغمبر تو آغاز ہویا. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد, انہاں بنی اسرائیل کیا جاتا ہے, انہاں دے 12 قبیلے, 12 پتران دی 12 اولاد بنی, 12 قبیلے بنے. اللہ نے انہاں تے رحمت کیتی, انہاں برکتاں کیتیاں, اللہ نے بڑا نوازیا, مصر دی حکومت دیتی اللہ نے انہاں. لیکن ہویا کہ ایک دوسرے دے بارے حسد آ گیا, ایک دوسرے دے بارے دل اندر باتاں تے بغض تے چیم گوئیاں چل گئیاں. نتیجہ اے نکلیا کہ او جڑے مصر دے حکمران سن, انہاں دے آپس دے حسد تے بغض نے اے دن وکھایا کہ اج مصر وچ غلام بن گئے تے فرعون جڑا ہے او انہاں دا سب تو بڑا سردار بن گئے. سارے بنی اسرائیل غلام بن گئے فرعون دے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات دا ذکر فرمایا. آئیے کتاب اللہ تے توجہ کیجئے, غور کیجئے, میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے انو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ فرماتے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل دے لوگو وقت یاد کرو جدوں میں رب نے تواڈے تے انعامات فرمائے، اپنے فضل تواڈے تے کر دیتے۔ او ویڑا یاد کرو جدوں سارے دے سارے تسی کم سو تے غلام سو، فرعون تواڈے تے ظلم کریا کردا سی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ فرمایا جدو فرعون تواڈیاں بچیاں نو زندہ رکھیا کردا اور تواڈے بچیاں دا قتل عام کریا کردا، اللہ اللہ پتہ لگ جاندا فلاں بن اسرائیل دے گھر اندر بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرعون اپنیاں فوجاں نو کلا کے اس بچے نو ماں دی گود وچوں کھو لیندا، سینے نال چمٹے ہوئے بچے نو اتار کے تلوار نال دی گردن تن تو جدا کر دیندا۔ حضرات ذی وقار ایک بچہ نہیں، دو بچے نہیں، چار بچے نہیں، پانچ بچے نہیں، حتیٰ کہ 40,000 بچہ قتل کیتا فرعون نے بنی اسرائیلیاں دا، اینے بچے قتل کر لے حتیٰ کہ قبطیاں نو ڈر پیدا ہو گیا، ساڑی ملازمت کون کرنگے، ساڑیاں نوکریاں کون کرنگے، اسیں آپ تے نوکری کرن جو گے کوئی نہیں، ساڑیاں نوکریاں تے بنی اسرائیل کر دینے، انہاں دے بچیاں دا تے اسی قتل کر دے پیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاماں، اللہ فرما دینے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ فرمایا اسی احسان کرم دا ارادہ فرمایا، اسی بنی اسرائیلیاں نو آزادی دین دا ارادہ فرمایا، اسی اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر دیتا۔ حضرت موسیٰ پلے بڑے جوان ہوئے، اللہ پاک نے فرعون دے گھر وچ پال کے وقایا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیاں دی قیادت کی تھی، امارت کی تھی، اور بڑی لڑائی تے بڑی جنگ دے نال حضرت موسیٰ پیغمبر نے بنی اسرائیلیاں نو آزاد کروایا فرعون کولوں، اور رات دیاں طریقیاں دے اندر اللہ پاک دی ہدایت دے مطابق حضرت موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیلیاں نو لے کے راتوں رات نکل پئے۔ اللہ اللہ سفر شروع ہو گیا ہے، رات دے پچھلے پیر دے اندر فرعون نو پتہ لگ گیا موسیٰ بنی اسرائیلیاں نو لے کے نکل گیا ہے، انہیں اپنیاں فوجاں مگر لا دیتیاں۔ حضرت موسیٰ تے بنی اسرائیل چل دے دریا دے کنارے تے پہنچ گئے، پچھو فرعون دیاں فوجاں بھی چڑھ گئیاں، بنی اسرائیل گھبرا گئے تے ڈر گئے، گھبرا کے کہندے نے موسیٰ کتھے لیا مارے آئی، اگے دریا دیاں موجاں نے، پچھے فرعون دیاں فوجاں نے، ہن جائیے تے کیڑے پاسے جائیے؟ حضرت موسیٰ فرماتے نے قالا کلا قالا کلا ان معی ربی سیہدین۔ اوے گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، میرے نال میرا اللہ ہے، بولو میرے نال میرا اللہ ہے، جد نال رب ہووے اور ٹہ نہیں سکدا، جدنا اللہ دا ساتھ ہوئے وہ ہار نہیں سکدا۔ اول حمد خدا دے تائیں تے جو مالک ہر دا
اول حمد خدا دے تائیں تے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسی میدان نہیں ہر دا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت موسیٰ پیغمبر نے آسا ماریا اللہ پاک نے 12 موٹروے بنا دیتے بنی اسرائیل لنگ کے پار ہو گئے فرعون تو دے ساتھیاں نو اللہ پاک نے غرق کر دیتا پانی دے اندر حضرت موسیٰ دی قوم پار نکل گئی آزادی مل گئی فرعون تو آزادی مل گئی فرعون دے ظلم تو اللہ اللہ میں قربان جاواں آزادی مل دی گئی دینا نے کی گیتا اینا حضرت موسیٰ کے ڈیمانڈا کر دیتیاں سانو گرمی بڑی لگ دیئے اللہ فرما دینے کوئی گل نہیں میں بدلان دا سایہ کر دیمانگا سانو بھوک بڑی لگ دیئے فرمایا کوئی گل نہیں میں آسمان تو تواڈے واسطے سلوہ اتار دیوانگا سانو میٹھی چیز بھی چاہی دیئے آسمان تو من تواڈے واسطے اتار دیوانگا ساڈے کپڑے خراب ہو جاندے نے اللہ پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں میں 8 دنوں بعد ہوا چلاواںگا تواڈے کپڑے دھو بھی دیوے گی کپڑیاں دا رنگ بھی بدل دیوے گی اللہ پاک نے ایڈے ایڈے کرم کر دیتے بدلاں سایہ کر دیتا ہے من سلوہ پکا پکایا آسمانہ تو لتھ دا پہ ہے کپڑے توپ دے پہنے رنگ بدل دے پہنے انیاں موجاں تے شو شرب دے اندر آکے بنی اسرائیلیاں نے رب دیاں نے شکریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں اللہ پاک دے ڈے وڈے نہ شکرے بڑھے اتنے بڑے نہ شکرے بڑھے نعمتاں دی شکری تے دور دی گل لینا ایڈے وڈے بدبخت بن گئے کہ نہ رب دے نبیاں نو قتل کرنا شروع کر دیتا اللہ دے نبیاں نو قتل کر لگ پے تے بان کڑ کے لوکاں نو کہن لگ پے نحنو ابناء اللہ اسی اللہ دے پتراں معاذ اللہ اسی اللہ دے بیٹیاں معاذ اللہ اللہ پاک نے پھر ناتی اپنا عذاب نازل کیتا اللہ فرما دے نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اینما تینما سکھو فرمایا جاؤ قیامت دیاں کمداں تک تواڈا ایک یہودی بھی ایک بنی اسرائیلی بھی جتے زندہ رہے گا او دیتے ظلمت او دیتے جناب ذلت دا مقدر بن جائے گی حضرات جی وقار سبق ملیا آزادی مل جائے اللہ دا شکر کریدا ہے آزادی مل جائے رب دا گلہ نہیں کریدا آزادی کا مطلب یہ نہیں بندہ کپڑوں سے آزاد ہو جائے آزادی کا مطلب یہ نہیں عورتوں کا سر دوپٹوں سے آزاد ہو جائے آزادی کا مطلب یہ نہیں عورتوں کے بازو لباس سے آزاد ہو جائیں آزادی کا مطلب یہ نہیں بیٹی باپ سے آزاد ہو جائے آزادی کا مطلب یہ نہیں بہنا بھائی سے آزاد ہو جائے آزادی کا مطلب یہ نہیں بیوی خامد سے آزاد ہو جائے نہیں 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 یہ آزادی کا مطلب نہیں ہے آزادی کا مطلب یہ ہے اللہ کی غلامی ہو باقی کسی کی غلامی نہ ہو اللہ کے رسول کی غلامی ہو باقی کسی کی غلامی نہ ہو ہمیں تاریخ نے یہ سبق دیا ہے جو لوگ اللہ کے رسول کے جتنے بڑے غلام بن جاتے ہیں اللہ انہیں وقت کا اتنا بڑا امام بنا دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ آزادی دی تاریخ حضرت موسیٰ پیغمبر تو چل دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی گئے حضرات دی وقار میرے پیغمبر مکہ دے اندر میرے نبی دے یار بھی مکہ دے اندر ظلم دیاں داستانہ نے کدی شیب ابی طالب نے اندر بند کیتا جا رہا ہے کدی آل یاسر تے ظلم و ستم
सिस्टम कीता जा रहा है। कदी जनाब बिलाल नूं तपदियां गारियां ते लिटाया जा रहा है। हजरात जी वकार जुल्म दियां दास्तानां ने, हत्ता कि मेरे पैगंबर ने मक्कों हिजरत की थी। अल्लाह दे पैगंबर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। मदीने के अंदर मेरे पैगंबर ने एक पूरी जमात मिलत तैयार फरमाई। मेरे पैगंबर ने अंसार दी जमात तैयार की थी। हिजबुल्लाह दा एक ग्रोह मेरे पैगंबर ने तैयार फरमाया और फिर दोबारा लौटे मक्के दी तरफ। अल्लाह पाक ने मक्के नूं फतह कर दिता। आज फिर मेरे नबी ते मुसलमानां नूं आज़ादी मिली है ना। मेरे पैगंबर इंज करके मक्का मुकरमा दे अंदर आए ने ना। खाना काबा बैतुल्लाह दी दहलीज अंदर मेरे नबी आके खड़े हो गए ने। आज मेरे नबी पहला खुतबा इरशाद फरमान लगे ने। आज़ादी दा पहला खुतबा, फतह मक्का दी आज़ादी दा पहला खुतबा। यहाँ उलमाए कराम मौजूद हैं, इल्म के सर चश्मे यहाँ मौजूद हैं। पूछो उलमाए कराम से, मेरे नबी दा हर खुतबा या अल्हम्दुलिल्लाह तो शुरू होएगा या नहमदु तो शुरू होएगा, लेकिन मेरे नबी दी जिंदगी दा वाहद खुतबा है। ना अल्हम्दुलिल्लाह तो शुरू हुंदा पिया है, ना अहमदु तो शुरू हुंदा पिया है, ना नहमदु तो शुरू हुंदा पिया है। मेरे पैगंबर ने मक्का फतह करन तो बाद, आज़ादी मिलन तो बाद, खानाए काबा दी दहलीज अंदर खड़े होके जिहड़ा सब तो पहले खुतबा शुरू कीता, मेरे नबी ने उस खुतबे दा आगाज़ इथों कीता। आका पढ़दे ने ला इलाहा इल्लल्लाह की माना फतह मक्का का मतलब क्या? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा अब का नहीं, ये नारा तब कहे जब मेरे पैगंबर ने मक्का फतह किया था। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, मक्का फतह हो गया है। मेरे पैगंबर ने अपने खुतबे दा आगाज़ फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह तो खुतबा दिता। खुतबा देने तो बाद मेरे पैगंबर अंदर चले गए। सारे बुत मेरे पैगंबर ने तोड़ दिते। ला इलाहा इल्लल्लाह दा मतलब है लात दी पूजा कोई नहीं, मनात दी पूजा कोई नहीं, उज़्ज़ा दी पूजा कोई नहीं, हुबल दी पूजा कोई नहीं, पत्थरां दी पूजा कोई नहीं, हजरां दी पूजा कोई नहीं, शजरां दी पूजा कोई नहीं। हजरात दी वकार मेरे पैगंबर ने सारे बुत तोड़ के फिर मेरे पैगंबर इंज करके जनाब बैतुल्लाह दी दहलीज अंदर आए ते मेरे नबी ने अपना पैर जमीन ते मारिया ते मेरे आका फरमाते ने सुनो ओए मेरे जातियों सुन लो ना, जमाना जालियत दे तमाम रस्मो रवाज अज मुहम्मद अपने पैरों थले रौंददा पिया है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह दा मतलब की है? जमाना जालियत दा कोई कानून नहीं चलेगा, धियां नूं विरासत तो अलग नहीं किया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दा कानून है वे भैणां नूं हक पूरा दिता जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना है वे बेटियां तो जिंदा दरगोज नहीं किया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना है वे जुल्म ते ज़्यादती नहीं की जाएगी। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया वो सुनो गल सुनो, किसी अरबी नूं गो जनाब अजमी ते फौकियत नहीं, किसी गोरे नूं काले ते फौकियत नहीं। इत्थे गोरे भी बराबर ने, काले भी बराबर ने, अरबी भी बराबर ने, अजमी भी बराबर ने। ला इलाहा इल्लल्लाह दा मतलब की है? किसी बड़े नूं जनाब छोटे ते तरजीह नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह दा मतलब की है? किसी अमीर नूं गरीब ते तरजीह नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह दा मतलब की है? पराडो वाले दा भी वही रुतबा है, गदा गाड़ी चलाने वाले दा भी वही रुतबा है। हजरात दी वकार मेरे पैगंबर ने आज़ादी दा माना 1400 साल पहले समझा दिता। आइए हजरात दी वकार आज़ादी दी तारीख चलदियाँ चलदियाँ मेरे मोहतरम भाइयों आ गई बर्रे सगीर दे अंदर। बर्रे सगीर अंदर आज़ादी दी तारीख पहुँच गई 1601 दे अंदर। ऐस बर्रे सगीर अंदर अंग्रेज ने कदम रखिया, अंग्रेज ने पैर रखिया 1601 दे अंदर। ऐस बर्रे सगीर दे अंदर अंग्रेज इत्थे किवें आया? गुलाम बन के आया। अंग्रेज इत्थे किवें आया? परदेसी बन के आया। इत्थे अंग्रेज़ां
ने आना और बैठकां किराए ते लै करके बहना इत्थे जनाब आना आ करके मकान किराए ते लैके बहना साडे वड्डियां दे तरले करने मिन्नतां करनियां मैनू किराए वास्ते मकान दे दिओ मैं किराया छेती देंगा किराया अंदर देर नहीं करांगा मैनू किराए वास्ते बैठक दे दिओ मैं किराया टाइम नाल दिया करांगा 1601 दे अंदर अंग्रेज आया ऐसे तेरे बर्रे सगीर दे अंदर हत्ता कि 200 सालां दे अंदर इस बदबख्त ने पूरे बर्रे सगीर ते कब्जा कर लिया 1800 दे अंदर पूरे बर्रे सगीर ते काबज आ गया अंग्रेज पूरे बर्रे सगीर ते छा गया अंग्रेज पूरे बर्रे सगीर दे अंदर अंग्रेज की हुकूमत गालब आ गई हजरात दी वकार बिल्कुल मेनवान उसी तरीके नाल जिवें फलस्तीन अंदर होया इसराइल वालियां नूं दे दी गई इजाजत तुसी फलस्तीन अंदर मकान खरीद सकते हो उन्हां खरीद करके फलस्तीन उत्ते कब्जा कर लिया बिल्कुल इंजी जिवें कश्मीर नाल हुंदा पिया है हिंदुस्तानियां नूं इजाजत दे दी तुसी कश्मीर अंदर अपनी जगह खरीद सकते हो एक वक्त आएगा वो गालब आ जाणगे कश्मीर ते आ जाणगे कि हुण ते आ गए ने ना सानू समझ ना आवे ते गल वखरी है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात दे दी वकार 1800 दे अंदर ऐसे तेरे बर्रे सगीर ते अंग्रेज गालब आ गया पूरे बर्रे सगीर दे अंदर अंग्रेज ने अपनी हुकूमत दा सिक्का चलाना शुरू कर दिता जदों बर्रे सगीर अंदर अंग्रेज गालिब आया फिर उठे जनाब अल्लाह दे दीन दे मुजाहिद फिर उठे अल्लाह दे दीन दे सिपाही शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह इन्हां उठ करके मुसलमानां नूं बेदार कीता मन्निया है बर्रे सगीर ती इस टाइम हुकूमत अंग्रेज दी है लेकिन हजरात दी वकार मुसलमानां दी बुझी हुई राख नूं भी बुझिया नहीं समझना चाहिदा बुग्गी हुई राख दे अंदर भी फूक मारोगे इंशाअल्लाह कोई ना कोई चिंगारी जरूर बेदार हो जाएगी इवें होया सैयद शहीदैन निकले इन्हां ने निकल करके बुझी राख अंदर जनाब फूक मारी अल्लाह पाक ने कई चिंगारियां पैदा कर दित्तियां ए जनाब अंग्रेज दी बगावत वास्ते अंग्रेज दे खिलाफ खड़े होने वास्ते मुसलमानां ने तहरीक जमा कर लई जिहाद दी तहरीक एक चल पई ना वो तहरीक पूरे बर्रे सगीर अंदर गालिब आ गई हत्ता कि जनाब अंग्रेज नूं जाम दे लाले पड़ गए अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां 1857 दे अंदर बाकायदा खुल डुल करके जंग दा आगाज हो गया अंग्रेज दे जनाब ते मुसलमानां दे मां बहन बड़ियां शदीद जंगां ते झड़पां चल पईयां हत्ता किस कदर तक जनाब नौबत पहुंच गई तारीख दान लिखदा है 1800 अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात दी वकार 1861 तो लग के 1864 तक इन्हां 4 सालों के अंदर तरीक जिन्हें 14,000 मुसलमान अंग्रेज ने मारिया 14,000 मुसलमानों का कतलेआम किया मौरख लिखदा है दिल्ली तो लग के पेशावर तक कोई एक भी दरखत जिदा नहीं सी जिस दरखत ते किसी मुसलमान की लाश ना टंगी हुई होवे हर दरखत ते मुसलमाना दियां लाशां टंग दित्तियां गईयां ऐ तेरा लाहौर इस बात दा गवाह है लाहौर दे अंदर है जड़ी बादशाही मस्जिद है ना ये सीन दे अंदर बकायदा फंदा लगाया गया ये सीन दे अंदर फांसी दा फंदा गाड़िया गया अज तुहानू इस सीन दे विच अज आज़ादी दे दिन ते कुड़ियां मुंडे रल के उत्थे जफियां पे पांदे ने अज आज़ादी दे दिन ते उत्थे जनाब मुंडे तूतियां बाजे पे वजांदे ने अज आज़ादी दे दिन ते अज जनाब उत्थे कुड़ियां दे नाल सेल्फियां पईयां बनदियां ने वो कोई इन्हां नूं समझाने वाला है कि नहीं ये बादशाही मस्जिद के फर्श से पूछो ये बादशाही मस्जिद के दरो दीवार से पूछो ये बादशाही मस्जिद की इमारत से पूछो इन दीवारों से कि तुमने क्या देखा है तो ये दीवारें बोल बोल कर बतलाएंगी हमने तुम्हारे बड़ों का खून देखा है ऐ बादशाही मस्जिद जिस बादशाही मस्जिद दे एक पासे फांसी का फंदा लाया गया दूसरे पासे अंग्रेज ने बिस्तर बिछाया मुसलमानों दियां जवान कुड़ियां नूं पकड़ के उत्थे उन्हां दी इज्जत लुटी जांदी दूसरे पासे मुसलमानों दे
जवानों नूं पकड़ करके फाए दिता जांदा है। कोई इन्हां जवानों नूं समझाउण वाला, ये पां पां करन वालियां नूं है कोई अपने बड़ियां दी दास्तान सुनाउण वाला? इत्थे कोई नहीं सुनाउण वाला। मैं तो हुकूमत वक्त से आज के दिन मुतालबा करना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ कोई पहुँचाए हाकिम वक्त के पास, जहाँ स्कूल में तुम दूसरी किताबें पढ़ाते हो वहाँ आज़ादी की तहरीक की बाकायदा एक किताब बनाओ, बाकायदा एक सिलेबस बनाओ और वो 25 जनाब बच्चों को शुरू करवाओ, ताकि इन बच्चों को पता चले कि ये पाकिस्तान बना किस तरीके से है। इस बर्रे सगीर में हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ क्या दी हैं। और जदों मुंडियां सारी दिहाड़ी फेसबुक वेखनी है, और जदों सारी दिहाड़ी टिकटॉक वेखना है, इन्हां नूं किवें पता लगना है कि मुल्क आज़ाद किवें होया है? ये समझाएगा कौन? जदों आज़ादी के मौके ते कॉलेजां दे अंदर डांस होना है कुड़ियां दा, जदों आज़ादी के मौके ते स्कूलों के अंदर साडियां बच्चियां धियां भैणां ने नचना है गरारे पा के, ते आज़ादी दा किवें पता लगना है कि आज़ादी किवें होई? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात जी वकार गौर कर दे जाना दराओ। अंग्रेज ने एक पासे फंदा लगाया, एक पासे बिस्तर लगाया, एक पासे जनाब मुसलमाना दियां धियां दी इज्जत लुटी जाती है, दूसरे पासे मुसलमाना दा खून किया जा रहा है। 14,000 मुसलमान मारिया, 14,000 मुसलमान हजरात जी वकार। लेकिन इसके बावजूद मुसलमाना के जज्बात कंट्रोल अंदर नहीं रहे, इसके बावजूद मुसलमान जुरतमंद रहे, दलेर रहे मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अंग्रेज ने अपने चमचियां नूं बुलाया, आखिर वजह की है? इन्हां दे विचों जज्बा खत्म क्यों नहीं हुंदा पिया? इन्हां विचों जज्बा खत्म किया जाए, वरना जनाब आखियां प्लान किया इन्हां दियां मस्जिदां बंद कर दित्तियां जान, क्योंकि मस्जिदां दे अंदर जमा हुंदे ने, जमा हो करके गल्लां बातां करदे ने, अपनियां तरीकां चलाउंदे ने, लिहाजा इन्हां दियां मस्जिदां बंद कर दित्तियां जान। मस्जिदां बंद हो गईयां, अजानां ते पाबंदी लग गई। हजरात दी वकार दिल्ली दी जामिया मस्जिद नाल नमाज दा टाइम हो गया है, अजान दा वक्त हो गया है। मुसलमानां नूं इन्ना जोश आया, एक नौजवान दीवार फलांग के दिल्ली दी मस्जिद अंदर आंदा है ना, मीनारे दे उत्ते चढ़दा है और चढ़ के अजान शुरू करदा है, अल्लाहु अकबर दा जुमला पढ़दा है ना। इधरों अंग्रेज दा सिपाही फैर करदा है, और नौजवान जमीन ते गिर जांदा है, दूसरा के खड़ा हो जांदा है, दूसरा जुमला पढ़दा है, ओनू फैर लगदा हो भी नीचे गिर जांदा है। हत्ता के 15 मुसलमान एक अजान दी खातिर शहीद हो गए, लेकिन अजान रुकी कोई नहीं, अजान दा कलमा बंद नहीं होया। हजरात दी वकार 15 मुसलमानां ने अपनी जान दा नजराना पेश कर दिता। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अंग्रेज बड़ा परेशान होया, बड़ा हैरान होया, आखिर इन्हां दे विच इन्ना जज्बा क्यों है, किवें इन्हां दा जज्बा खत्म किया जांदा है? अंग्रेज ने मीटिंग बुलाई, अपने चमचियां चपाटियां नूं बुलाया, इस गल उत्ते सोचण लग पिया इन्हां दे विच जज्बा किवें मुकेगा। किसी बदबख्त ने आखिया इन्हां दे विच जज्बा पैदा करने वाली एक किताब है, जिस किताब दा नाम कुरान पाक है। अगर कुरान पाक खत्म कर दिता जाए इन्हां दे विचों जज्बा मुक जाएगा। हजरात जी वकार अंग्रेज ने एक तहरीक चलाई, जिस तहरीक का नाम रखा कुरान जलाओ तारीख, कुरान मुकाओ तारीख। पूरे बर्रे सगीर दियां मस्जिदां दे विचों कुरान इकट्ठे किए जाते, लोगों दियां घरां दे विचों जबरदस्ती कुरान निकाले जाते, पर लिया करके चौक अंदर सारे कुरानां नूं रख के अग ला के राख कर दिता जाता। कई महीने तक ये तहरीक चलती रही, हद तक उन्हें यकीन हो गया मैं सारे कुरान जला दिते ने, सारे कुरान मका दिते ने ना। अल्लाह अल्लाह। एक दिन अंग्रेज दा एक चमचिया इंज करके दिल्ली दी जामिया मस्जिद दे अगों दी गुजरदा पिया है, इहदे कन विच कुरान पाक दी तलावत दी आवाज़ पै गई है। बड़ा हैरान होया, परेशान होया, कुरान ते जला दिते गए ने, आवाज़ कित्थों आंदी पई है ना। पिछे मुड़िया ते मस्जिद दे अंदर दाखिल होया ते वेख्या कि निक्का जा बच्चा है वो बैठा कुरान पिया पढ़दा
पढ़दा है, वो कुरान दियां तिलावतां पिया करदा है। अज लोग कहंदे ने की करना है बच्चियां नूं कुरान पढ़ा के, की करना है बालां नूं कुरान पढ़ा के। क्या तुहानूं पता है अंग्रेज नूं लोहे दे चने चबवाए ने ते एक कार कुरान दे हाफज ने चबवाए ने। इथों भज्जिया अंग्रेज एक कुरान दे कारी दी वजह तो भज्जिया है, एक हाफिज कुरान दे दबदबे दी वजह तो भज्जिया है। चमचा अंदर आया, वेख्या बच्चा कुरान पिया पढ़दा है, लोकां नूं कहंदा है ओए ऐ की पिया पढ़दा है। वो कहंदे ने कुरान पिया पढ़दा है। कित्थों पिया पढ़दा है? कुरान ते जला दिते गए ने, फिर किवें पढ़दा पिया है? लोकां आख्या कवड़िया अलमारियां वाले जल गए ने, इहदे सीने वाला नहीं जलिया, इहदे सीने वाला कुरान हजे भी मौजूद है ना। ये निक्का जा बच्चा है, उन्हें होर अगे हो के वेखिया पता ते करां शायद किते लुकोया ना होवे। अगे वध के वेखदा है ते दंग रह जांदा है। बच्चे नूं अखां तो नजर ही नहीं आंदा, बच्चा अखां तो नबीना है, अखां तो नजर कुछ नहीं आंदा। ते मस्जिद दे विच बैठा कुरान पिया पढ़दा है। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिमति रब्बिका बिमजनून। कदी पढ़दा है हल हल्लता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कदी पढ़दा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कदी पढ़दा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। कुरान दियां तिलावतां पईयां हुंदियां ने, ये चमचा नसिया और क्या अपने आका दे कोल अंग्रेज नूं जाके कहंदा है तू इन्हां ते कदी गलबा नहीं पा सकदा। अलमारियां वाले ते जल गए ने, पर इत्थे ते निक्के निक्के बच्चियां दे सीनियां विच कुरान मौजूद है। अज मैं वेख के आया वां एक निक्का जा बच्चा अखां तो नबीना है, ओदे सीने विच पूरा कुरान महफूज है। वो कुरान दियां तिलावतां पिया करदा है। अंग्रेज नस गया ते भज गया, पर एक गल कहंदा गया जदों तक इन्हां कोले किताब मौजूद है ना उदों तक इन्हां ते गलबा नहीं पाया जा सकदा। अंग्रेज टुर गया, अंग्रेज दे जान तो बाद बर्रे सगीर आजाद हो गया। किहदे कोलों? सिर्फ अंग्रेज तो आगाज जनाब आजाद होया। हिंदू हजे भी इत्थे वसदे ने जनाब, सिख हजे भी इत्थे वसदे ने। अंग्रेज जांदा गया, हिंदुआं दी मुनाफकत वादे होनी शुरू हो गई। हिंदुआं ने इकट्ठियां बह के ऐलान कीता असी पूरे बर्रे सगीर अंदर गोशत दी दुकान किसी मुसलमान नूं खोलने नहीं देनी। जिहड़ा मुसलमान गोशत दी दुकान पाएगा असी उहदा कत्ल कर देवांगे। किसी औरत नूं बुरका नहीं पहनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात दी वकार दिल्ली दे अंदर एक मुसलमान औरत पर्दे दे अंदर जा रही है ना। चंद मुसलमान जनाब हिंदुआं दे मुस्तंडे बैठे ने, उन्हां वेख्या मुसलमानां दी एक औरत पर्दे अंदर जा रही है। ये शराब अंदर थुत ने इन्ना अगे वध के नाले उस औरत नाल बदतमीजियां कीतियां ते नाले बुरके समेत अग ला के उस औरत नूं जला दिता, औरत नूं जनाब राख बना दिता। अज नंगियां फिरदियां ने ना, अज मुंह नंगे फिर के आज़ादी पईयां मनादियां ने मुसलमान दियां बेटियां। इन्हां नूं कौन है दसण वाला कि तुहाडियां मावां ते पर्दे समेत जल गईयां। तुहाडियां मावां ने पर्दे समेत अपने बदन नूं अग लगवा लई लेकिन पर्दे नूं नहीं छोड़िया। हजरात जी वकार मुसलमान अगर नमाज पढ़ते ने हिंदुआं दे नौजवान इकट्ठे होके मरे कुत्ते लिया के नमाज पढ़दियां अगे सुट देंदे ने। इस हद तक इन्हां दियां शरारतां वध गईयां, हत्ता कि तहरीक आज़ादी पाकिस्तान दी तहरीक खड़ी हो गई। अल्लाह 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 अरे बड़ी तेजी दे नाल जनाब तारीख चलती गई। हत्ता कि 1940 के अंदर करारदाद पाकिस्तान बाकायदा कर ली गई। 1947 के अंदर रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर 27वीं रात नू अल्लाह पाक ने ऐ दर्ज जनाब मुल्क सानू अता कर दिता। ऐ मुसलमान मुल्क ऐ पाकिस्तान मुल्क मार दे वजूद अंदर आ गया। अल्लाह पाक ने कदाद मुल्क सानू अता फरमा दिता। हजरात जी वकार तवज्जो कर दे जाना दरा, एक कुर्बानी नहीं, दो कुर्बानियां नहीं, हजारां लखां कुर्बानियां दे के मुल्क साडी आत्म दा
आया। हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं भी आया हिंदुस्तान दे विचों पाकिस्तान दे अंदर रोपड़ छड़ के ते पाकिस्तान आया। रस्ते दे अंदर एक औरत मिली है। उस औरत ते ना जुल्म कीता गया है कि ओदे दोवें पिस्तान कट दिते गए ने। पूरा जिस्म ओदा खून नाल भरिया होया है। पूरे जिस्म च पूरे जनाब जिस्म खून नाल जनाब लत बाते खून च नहांदी पई औरत। अल्लाह अल्लाह फरमाते ने साडे बजुर्ग उन्हां दे करीब गए और जाके पूछया बीबी ये क्यों ते नलिंज कीता है। अगों ने जवाब दिता मैनू मेरे जिस्म दे हिस्से नू तां कटिया गया है। हिंदू आखी आए असी नहीं चाहते कि किसी गैरतमंद मां दा दुध कोई और पुत्र पी सके। वो मावां ही मुक गईयां जड़ियां मावां गैरतमंद सन जिन्ना मावां दे गैरतमंद दूध सन। अज मावां दुनिया तो टुर गईयां ने जड़ियां मावां मुसल्ले ते बैठिया करदियां सन। यारो मावां दुनिया तो टुर गईयां ने जड़ियां मावां बच्चे नू दूध पिलान लगियां वुजू करया करदियां सन। वो मावां ही दुनिया तो टुर गईयां ने। अज मां एक हत्थ अंदर मोबाइल ते फेसबुक चलांदी है ते गोदी विच बच्चे नू दूध पिलांदी है। अज मां नाले हांडी पकांदी है नाले इंडिया दी मूवी वेखदी है। तां ही ते टिकटॉकर जम्मण लग पैने तां ही ते यूट्यूबर जम्मण लग पैने तां ही ते हुंडे ते मुस्टंडे जम्मण लग पैने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हजरात तेजी वकार तवज्जो करना दरा 12 लाख मुसलमान 12 लाख मुसलमान आज़ादी दी तहरीक अंदर कुर्बान हो गए। एक गल मैं किसी किताब चो नहीं पढ़ी, एक गल मैं किसी जगह तो पढ़ी नहीं, किसी को सुनी नहीं, बल्कि चशमदीद गवावा। मैनू एक बाबा मिलया हुजरे दे इलाके के अंदर हुजरा शाह मुकीम दे इलाके के अंदर अल्लाह बार्डर के इलाके के अंदर मैं तकरीर करने वास्ते गया। एक बूढ़ा बाबा मेरे को आके बह गया। मैनू कहन लगा मौलाना एक नहर मैनू विखाई बाबा जी ने। कहन लगा मौलाना ऐ ओ नहर इस नहर दी अंदर आज़ादी जश्न आज़ादी दा नारा लाण वाले हो। बाबा कह रहा है सन 47 दे अंदर इस नहर दे अंदर मैं अपनी अखां नाल वेखिया है। इस नहर चो पानी नहीं सी वगदा, इस नहर चो खून वगदा सी, इस नहर चो मुसलमानां दा खून वगदा सी। बाबे ने नहर भी मैनू विखाई, मैं अपनी अखां नाल नहर वेखी। बाबे दी गल मैं अपने कन्नां नाल सुनी। हज़रात तेजी वकार ये साडियां कुर्बानियां ने इस मुल्क वास्ते। ये बड़े बड़े लोग ये साडे बड़े जिन्हें इस मुल्क वास्ते अपनियां जानां दे नजराने पेश कर दिते, अपनियां जानां दा नजराना दे दिता। एक ही नारा लाया ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मुल्क आजाद सानू मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना होई है जिहड़ा मेरे पैगंबर ने मक्का फतह कर लगियां फरमाया। ला इलाहा इल्लल्लाह दा नारा पढ़ के मेरे नबी ने बुत तोड़े। चाहिदा ते सी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मुल्क विचों इंज दे सारे शिरक दे अड्डे मुका दिते जांदे, कोई एक अड्डा भी शिरक दा ना रह जांदा। लेकिन अज मस्जिदां थोड़ियां ने, शिरक दे अड्डे बहुते ने। मस्जिदां विच फंड कोई नहीं, शिरक दे अड्डियां विच इन्ने फंड ने, एडे एडे गल्ले भरे पैने। अल्लाह जानदा है तुहाडे करीब ही एक दरबार है, मैं उत्थे आप अपनी अखां नाल वेखिया है। 5-5 हज़ार दे कई नोट गलियां विच मौजूद ने ना। मस्जिदां नूं फंड कोई नहीं दिंदा, गले जनाब दरबारां दे भरे पैने, शिरक दी अड्डियां ते पैसे मौजूद ने। मदरसे दे अंदर पढ़न वाले बच्चियां नूं लोग बुरी नज़र नाल वेखदे ने। दरबारां ते औरतां सिर तो दुपट्टे ला के ढोल दी थाप ते नचदियां नज़र आंदियां ने। किवें मनदे जे कि मुल्क आज़ाद हो गया है। मेरे नबी ने 1400 साल पहला आज़ादी दा माना दस दिता है। फतह मक्का का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुत तोड़ दिते मेरे पैगंबर ने। अल्लाह दी कसमें कुछ नहीं जी होना, गल्लां ने सीधियां सीधियां। अगर तुसी समझो मुल्क तरक्की करेगा, इन्हें कोई तरक्की नहीं करनी। तरक्की उदों करनी है जदों 12 लाख शहादतां मैं कहना हाँ। अगर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह दा नारा ना हुंदा, एक बंदा भी अपनी गर्दन ना कटांदा, एक मां भी अपनी इसमत दरी ना करवांदी, एक बच्चा भी
भी दिबा न हुंदा 12 लाख बंदियां अगर कुर्बानी दिती है ते कलेमाए ला इलाहा इल्लल्लाह तो दिती है मामा दियां इस्मतां लुटियां ने ते कलेमाए ला इलाहा इल्लल्लाह तो लुटियां ने बच्चे छोटे छोटे बच्चे नेज़े दियां अन्नियां ते चढ़े ने कलेमाए ला इलाहा इल्लल्लाह तो चढ़े ने क्यों नहीं जे गल नूं समझदे क्यों नहीं जे तुहाडी अकल अंदर इह गल आंदी तुसी की समझदे हो तरक्कियां IMF कोलों मिलणगियां जिन्नी देर तक तुसी उस 12 लाख शहीदां दे खून नाल खिलवाड़ करते रहोगे उन्नी देर तक तुहानू लित्तर ही वजदे रहणगे हर आने वाला हुक्मरान तुहानू प्यों प्यों के लित्तर मारेगा क्यों मारेगा क्योंकि तुसी 12 लाख शहीदां दी शहादत दा मजाक उड़ांदे हो चप्पे चप्पे ते गैरुल्लाह नू पूजा थां थां ते गैरुल्लाह नू पूजा जगह जगह ते गैरुल्लाह नू सजदे कोई सैयद दे गिट्टे पे चुम्मे कोई शाह दियां जनाब लत्तां पे चुम्मे कोई पीर दी गड्डी दे टायर पे चुम्मे ते समझो मुल्क आजाद है रब्बे काबा दी कसम है आजादी दा नाम है नहीं आजादी दा नाम है सर कट सकता है पर रब तो इलावा किसी गैर दे सामने झुक नहीं सकता जितनी देर तक इस मुल्क की अर्ज पर मुल्क दा ना कि ये पाकिस्तान पूछो बड़ों से उन्होंने पाकिस्तान क्यों रखा था इसलिए रखा था ये पाक जमीन है इस जमीन पर ना कोई कृष्ण के बुत को सजदा करता है इस मुल्क में ना कोई लाल देवी के बुत को सजदा करता है इस मुल्क में ना कोई गुरु घंटाल के बुत को सजदा करता है इसीलिए इसका नाम पाकिस्तान रखा गया था ओथे गुरु घंटार नू पूजदे था इत्थे कपड़ा पूजदे हां मुल्क आजाद कटाया है कादा मुल्क आजाद है ओथे खड़ियां पूजदे सा इत्थे पड़ियां पूजने मुल्क आजाद आजाद तब होगा जब मेरे पैगंबर का बतलाया हुआ वो माना आएगा फतह मक्का का मतलब क्या बोलो ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नारा बात लाया दे पहले फतह मक्का का ओ समझ लो ओ समझ आ गया ते आपे समझ आ जाए अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फतह मक्का का मतलब क्या बोलो ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह हजरात ज़ी वकार मेरे नबी पाक ने सारे जमाने जालियत दियां गल्लां अपने पैरां थले रौंद दित्तियां अज केड़ी जहालत जड़ी साडे विच मौजूद कोई नहीं लोकी कछुआं नूं अपना मबूद बनाई फिरदे ने लोकी गालां कड्डण वालियां नूं अपना मबूद बनाई फिरदे ने और लोकी ते दरख्तां दे अगे सजदे पे करदे ने तुसीं कहंदे हो मुल्क आजाद है ना 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 आजाद उदण होएगा जिदण सारियां चीज़ां साडे चों मुक जाणगियां हज़रात ज़ी वकार साडे ते हिंदू भी वार पे करदे ने ताकि मुल्क दी तहजीब बर्बाद हो जाए और शुरू विच मैं एक गल कीती सी एंड ते गल करके अपनी गुफ्तगू नूं खत्म कर देवां अंग्रेज नस गया ए कह के जदों तक इन्हां कोल कुरान है उदों तक असीं इन्हां ते गालिब आ सकदे नहीं आ सकदे अंग्रेज चला गया लेकिन उत्थे जाके उन्हें सोचिया एक कुरान नूं किवें इन्हां कोलों जनाब इन्हां कोलों कुरान छुड़ाइए फिर उन्हें सोच सोच के तरकीब निकाली ये अल्लाह की किताब है किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं किताब नूं इंग्लिश की कहंदे ने बोलो किताब नूं इंग्लिश अंदर बुक कहंदे ने उन्हें आखिया मैं भी कोई किताब तैयार करा इन्हां कोलों अल्लाह दी बुक लैके मैं अपनी बुक इन्हां नूं दे देवां फिर उहदा तजर्बा कामयाब होया उन्हें तजर्बा किवें कामयाब कीता साडे कोलों अल्लाह दी बुक लैके सानू फेसबुक दे दी फेसबुक साडे हत्थां विच फड़ा दी अज सीने च कुरान होवे ना होवे जे बंदर फेसबुक जरूर मौजूद है अज कोई बंदा नमाज पढ़े ना पढ़े फेसबुक जरूर चलांदा पिया है हज़रात ज़ी वकार तुसी की समझदे हो कि दुश्मनां ने कुछ नहीं कीता दुश्मनां ने फड़ के साडी इमाम दा ते साडी सकाफत दा बेड़ा गर्क कर दिता है और याद रखिया जे
تسی کدی بھی ترقی نہیں پا سکتے جدوں تک اللہ دے فضل و کرم دے نال تسی انہاں مسجداں والیاں دا رخ نہیں کرو گے اسی بہ کے سوچ دے تے بڑیاں ملک برباد ہوندا پیا ہے ملک تباہ ہوندا پیا ہے ملک لئی اسی کر دے تے کچھ نہیں نہ اسی کچھ کر سکنے ہاں اسی ووٹ انہوں دینے ہاں جن دی جناب ووٹ دا سانو یہ فائدہ ہوئے میں کسے دی تھی پہنوں چھیڑا وہ آکھے نہیں پائیے پا کے میں کسے دی ٹگی بچی کھول کے لے جاواں وہ جا کے تھانے دے وچ میرا کھلوے نہیں جی یہ میرا بندہ ہے یہ ٹگی چرائے تے پمیں بچی چرائے یہ پمیں کسے دی کڑی کڈ لوے انہیں مینوں ووٹ دیتے نے میں کدی بھی انہوں جناب جیل نہیں جان دینا ہم جب ووٹ دیتے وقت یہ سوچتے ہیں تو پھر یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا اور جدو تو ووٹ اس نظریے نال دینا ہے کہ میں چاہے مجرم ہوا مینوں کو مجرم نہ سمجھے پھر کدی ترقی نہیں ہونی ترقی ادو ہوئے گی جدو مستاں والیاں نو تو ووٹ دیویں گا جدو داڑیاں والیاں نو تو ووٹ دیویں گا جدو مسلے والیاں نو تو ووٹ دیویں گا یاد رکھ تاریخ اس باب دی گواہ ہے انہاں پینٹاں والیاں کچھ نہیں کیتا جدو بھی لڑائی ہوئی ہے میدان اندر لڑے آئے تے داڑھی والا لڑے ملک واسطے جدوں بھی لڑیا داڑھی والا لڑیا اور آج داڑھی والا تانوں چنگا ہی نہیں لگدا آج چہرے تے داڑھی رکھنا کوئی کسے نو پسند ہی نہیں تے ملک ترقی کیویں آئے گی آؤ ملک چ کوئی کمی نہیں اللہ دی قسمیں اے ملک بڑا اعلیٰ ملک ہے پوری دنیا چ سب تو بہترین مینگو تیرے ملک دا پوری دنیا چ بہترین اورنج تیرے ملک دا پوری دنیا تو بہترین فوج تیرے ملک دی تیل تیرے ملک چے ذخائر سب کچھ نے اے ملک ماڑا نہیں ملک نو پرانا بڑا دکھ ہوندا ہے جدو کوئی جی پاکستان اکھے جی جدا ملک ہے جتھے جناب کولر دے نال جڑا ہوندا ہے نا گلاس بھی جناب سنگڑی نہ بنیا ہوندا ہے ملک نو بدنام کا تو کر دیو تے ملک دا کی قصور ہے تے نالے سنگلی نال بنیا گلاس نظر آیا پیچھے ایڈا وڈا کولر نہیں نظر آیا جنہیں صدقہ کیتا ہے تانوں چوری کرنے والا گلاس چوری کرنے والا نظر آندا ہے جنہیں پیچھے ایڈا وڈا کولر اللہ دے رستے صدقے لے لایا وہ نہیں نظر آندا لو جی ملک پاکستان ہوئے جتھے مسیتوں جتیاں چوری ہو جاندیاں نے ایک جتی چوری کرنے والا تانوں نظر آیا ہزارہ نماز پڑھنے والے تانوں نظر ہی نہیں آئے ملک برا نہیں ہے کبھی ملک کو برا نہ کہو کبھی اس ملک کی بدخوئی نہ کرو وچ رہن والے بندے ہاں او اسی ہاں اسی خراب ہاں ملک نو کیے ملک تے عالی شان ملک ہے ملک تے زبردست ملک ہے قصور ساڈا ہے اسی بدلیے کیویں ہر بندہ اپنے آپ نو پاکستان سمجھے میں سمجھا میں پاکستان ہاں تسی سمجھو تسی پاکستان ہو جدوں ہر بندہ اپنے آپ نو پاکستان سمجھے گا اور اپنے آپ نو پاکستان سمجھ کے اپنے آپ نو سوارے گا سمجھ لو پاکستان سور جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ ہاں جی ایک نعت دے بارے کہہ رہے ہیں نظم دے بارے میں انشاءاللہ چند اشعار نظم دے تواڈے سامنے پیش کر میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ایتے امت نبی دا ماموں ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نڑے کاری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے تمام احباب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب احباب اس پروگرام میں تشریف لائے رب ذوالجلال والاکرام آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے تشریف رکھیں شیخ دعا فرمائیں گے دعا کے بعد اختتام ہوگا
اذان ہوگی، اذان کے بعد آپ کی ضیافت اسی جگہ پہ کی جائے گی۔ تمام بھائی کھانا کھا کے جائیں۔ واجب الاحترام حاجی الطاف حسین صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو دل کی اعطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ والد محترم نے وفات سے چند دن پہلے مجھے فرمایا اس علاقے میں میرا ایک محسن ہے، آپ کے علم میں ہے؟ تو میں نے چند اکابر علماء کرام کا تذکرہ کیا، فرمانے لگے وہ میرے استاد ہیں، میرے بزرگ ہیں، محسن حاجی الطاف صاحب ہیں۔ میں نے 1.5 کروڑ روپے زمین کا سودا کر لیا تو ایک مسواک بیانہ دی۔ جب سودا پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا، جتنی رقم تھی انہوں نے مجھے واپس اسی طرح لٹا دی۔ بیٹا وہ میرے محسن ہیں، ان کی آپ نے قدر کرنی ہے، وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ کہتا ہوں۔ واجب الاحترام برادر محترم قاری بی امین عبد صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں، اس کے بعد اذان ہوگی۔ بیماراں واسطے، خصوصاً فوت شدگان واسطے، محترم بھائی یاسین عبداللہ کے سٹ والے ماضی قریب اندر انہاں دی بیوی اور پھر نواسا فوت ہو گیا، اللہ پاک انہاں دی زوجہ دی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا کریم وطن عزیز نو بحرانہ تو محفوظ فرما۔ اللہ وطن عزیز نو مہنگائی دے بحران تو محفوظ فرما۔ یا اللہ وطن عزیز نو پریشانیاں تو محفوظ فرما، دہشت گردی تو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ادارے نو، ادھے معاونین نو، منتظمین نو، بانیان نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ اللہ جماعت دی عظیم بزرگ حضرت مولانا صوفی عیش رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دردور فرما۔ اللہ انہاں دی قبر نو ٹھنڈا فرما، اللہ انہاں دی قبر نو ٹھنڈا فرما، اللہ انہاں دی قبر نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ میرے مولا کریم اور جتنے مسلمان موحدین علماء کرام تیرے دین دے سپاہی دنیا تو چلے گا، اللہ سب دیاں قبراں نور نل منور فرما۔ اللہ سانو اپنے ولیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما، وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہون والے فوجی جواناں دے قدماں مضبوط فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔